सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ है। यकूब साहब आज क्या कहते हैं, आज हम इनकी सुनेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब मेरी तरफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ पूरी टीम ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम सलाम। जवेद साहब अर्ज़ है भाई ये दसो भी मैनू तो कानून का पता नहीं। जरूरी नहीं कि हर बंदा जो अपने उन्होंने कहे कि मेरे नाल दा अगले कोई बंदा है ही कोई नहीं। कई चीज़ों का नहीं पता होंगे। यकीन करो मैं एक गल ना, मैं अपनी बीवी को चिट्टा पढ़ समझदा है। मैं हज़रत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो मैं पढ़िया तो लफज मैनू मैं 5 पारे कुरान हिफ्ज की। बड़ी मुद्दत हो गई बीमार हाँ तो मैं एक लफज ना वो कुल्लू है तो मैं कुल्लू में पढ़ लिया तो मैनू घर की कोल बैठी तो मैनू आदि है कर्मा लिया कुल्लू ही है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना। तो मैनू आदि है कर्मा लिया यह लफज जो ना ये तू ये काम करे कर भाई ये जी सूरत बकरा की आखिरी आयत है वो तू इत्थे ला सकना। मैं आख्या अल्लाह के काम ने तुहानू लभन लगा तो किसी एक आम जे बंदे नू गल दा पता हो तुसीं गलती करते हो ते मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं बुरा नहीं मैं बनाया पर तू कौन है बड़ी पढ़ी है। मैं आख्या मैं उस वेले बाद ना वुज़ू कर कुरान पाक खोलिया मैं चेक किया तो वाकई मैं उत्थे नहीं ना रेंज जो गल निकल कई लफ्ज़ कुरान पाक दे एहो जे ने 20 थावां ते ओह आउंदे ने दोबारा समझा के नहीं आ गई जी। अच्छा कि मद लगती है कि देर लगती है कि जबर लगती है इंसान गलती हो जाती। तो गल थोड़ा टाइम नहीं मैं ज़ाया करता। मैं अर्ज करना पाया मनु इस चीज़ का नहीं है पता जी एक्सटेंशन है ये जो पिछले जर्नल होंगे ने वो ये समझदा कोई बंदा मुल्क का भावें 3rd क्लास आदमी है दा लगे उसका तो जो ये समझदा पिछले सारे इजड़े ने खुसरे ने निकम्मे ने जाहिल ने वो एवं जर्नल बन गए ने ते जेड़ा ये बने इनू ही दोबारा बनावे कानून है कोई दुनिया के किधर। अच्छा मैं ਇਹਦਾ जवाब देना पता जी ਇਹਦਾ सवाल भी ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ मैं जवाब देना या तुसी दसो मैनू तुहानू को पता जे मैनू नहीं है पता ये वाकई ये कानून है या कि ये पाकिस्तान दी ये कानून है। नहीं पाकिस्तान च पहले किहड़ा कोई चीज़ कानून के मुताबिक चलती पई है मैनू ये दसो। बस मैं इन्हीं गल पुछनी है मैनू नहीं पता। मैं एक बंदे दुआ को पूछया आउट अफ्रीका बाहर सरके थे वो यार ये साडे मुल्क की देर नगरी मची है पर जेड़ा बंदा आए है मैं तेन तकड़ा तो मैं बीमार हो जाना पहला करने वाले की कसम जदों ये नहीं बनया नाम भी नहीं आया जिस वे बाजवा आया तो बाजवा को कॉन्फ्रेंस के कोई प्रोग्राम आया उत्ते इमरान खान जगन 4-5 सलाम लैन लिए पिछे बाजवा इस बंदे सलूट किया इस बंदे फिर मुंह पड़ा करके थल्यों तक जिमिया नू। मैं क्या इस बंदे के अंदर पता नहीं केड़ा केड़ा गुनाह पलदा पिया ये पता नहीं केड़ियां सोच कि जो इंसान गुनाह दे विच चल पैंदा ना ਉਹਨੂੰ फिर महसूस नहीं होंदा पूरी दुनिया नूं पता होंदा कि यह बंदा गलत जा रहा वो क्योंकि ਉਹਨੂੰ आदि तुहानूं पता पहला ही कतल मुश्किल होंदा ठीक है। मैं अर्ज करना अल्लाह की कसम मैं सलाम करके थले मुंह करदा मेरा चेहरा तकिया ना मैं क्या यार ये बंदा इसे पहुंच के अल्लाह जान दे अंदर केड़ा केड़ा बीमारी पलदी है पई और वही गल देख लो। और जिसले मैं ना सुनिया मैं क्या जे ये आया तो मुल्क की खैर नहीं। मैं गल नहीं करता मैं गल सच्ची करांगा। मैं तो जो साहब अगे भी 2 प्रोग्राम आख्या सी मैं उस वेले पहले ना लैन आइए मतलब गल बनाया लंडन मुआहदा होया सी नहीं बनना सी होर किने बनना सी नहीं ये मुआहदे की गल बाद टुरी है पहले इस गल टुरी सी ये जिस वेले नहीं वो सफदर रवान इहदा खामद है जड़ा मरियम दा पर जिस वे वह कप्तान है तो ये भी रेला मंगाते हैं तो वह पसंद वो बड़ा सोहना गोल पठान भारी है तो ये जरा ये चूहा टैप आया तो सुनिया मैं ये दोवे कैप्टन है ये आदि मैं ड्राइवर लगा इहदी लाटरी ना निकली उहदी निकल आई तां वो बंदा इहदा लाटरी की निकली ओदी और रोज जलील होंदा कैप्टन सफदर बेचारा खज्जल होण डिया जे तुहानूं पता नहीं किस तकलीफ चों गुजरन डिया नहीं हुण ते ओह खज्जल होंदा पिया पर जवेद साहब हुण ते भी गंदी है तकिया गटर है वो तो उल्टियां आउंदियां ने सारा मेकअप का काम है ना जो नवी उस वेले आई तो उस वेले ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲਗਾਰੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਟਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ। अच्छा मतलब मतलब कि कैप्टन सफदर ने मेला लुट लिया सी ते हुण तां ही खज्जल हो रहा
ਤਾਂ ਹੀ ਖਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਊਟਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋੜਾ ਵਿੱਚ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਊਟੇ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਫਲ ਪੜੋ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ 2 4 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਇਆ ਖੋਟਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਸਲਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਖ ਪੇ ਕਰੋ ਜਿਗਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਗਈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਕੋਈ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਖਸ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਮੰਨਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਾ ਪਏ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਫਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪਕੜੋ, ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਹਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਪੈ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲਓ ਸਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬਾ ਪੜ ਲਓ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ 100 ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, 5 ਪਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 10 ਮਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲਿੰਗੀ ਲੜਕਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਮਸੀਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਔਲਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਲਾ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਪਣਾ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਾਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਉਹ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 5 ਸਪਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, 28ਵਾਂ 29ਵਾਂ 30ਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਸਹੀ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਲ ਰਸੂਲ ਬਿਮਾਉਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਈ, ਨਿੱਕੇ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਜੇ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਰੋਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮੀਰ ਨਾ, ਬਸ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਤਗੜੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੋ ਬਣੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਫੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਦਾੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਖਜ਼ਰੰਡੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕਾ ਵਗਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਬੂढ़ी ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ,
ਐਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਸੂਈ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਗਾਨਤ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਵਾਈ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮ ਖਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਕਬਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਤ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਟਲੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੁੱਤਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੀਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ में रहंदा जे। क्या बात, चलो बहुत शुक्रिया। केस में जुते जे इटली पुलिस के खिलाफ करके अदालत में जाके अगर झूठ है तो मैं आख्या वो मेहमान नवाजी भी करेगा, रात रहो तो पुलिस स्टेशन ला चलना। और मैं जुते तो केस के नहीं जो ना के जुते तो फिर मन्ने डरिया नहीं। मैं क्या रब मेरे नाल है, मैं सच्चा हूँ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया ताड़ा, थैंक यू। अल्लाह के वाले, खुदा नाज़रीन, यकूब साहब की बातें आपको पता है ज़बरदस्त होती है, साथ साथ गपशप भी होनी होती है ना। हर वक्त सियासत इधर उधर की बातें थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि आजकल कर क्या रहे हैं यकूब साहब। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।